Praise God. Amen. Inherited authority. Sari. Yeah, I'll speak. Yeah. Praise God. Yeah, atmosphere of healing and Rhema logos. An atmosphere for healing. And இப்போ நாம வந்து சுகம் பெறுகிறதற்கு ஒரு what do you say atmosphere? Meaning சூழ்நிலை. சுகத்துக்கு ஒரு சூழ்நிலை எதிர்பார்க்கிறோம். Not a lot of people say, hey, God's presence is over here and okay like he's going to heal and all this kind of thing. நிறைய பேர் ஆண்டோட பிரசன்னம் இங்க வந்துருச்சு, ஆண்டவர் சுகமளிக்கிற வல்லமை இந்த இடத்துல இறங்கி இருக்கு, நான் ஹீல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I have no idea whether people who are calling on the altar calls, whether they are really seeing those people getting healed or people are getting healed by their own faith. இந்த ஆல்டர் கால் கொடுத்து ஹீலிங் பண்றவங்க உண்மையிலே இவங்க ஹீல் பண்றாங்களா இல்ல வரவங்க அவங்க விசுவாசனால அவங்க ஹீலிங் ஆகி போறாங்களா? It just looks like you're fishing somewhere. நீங்க ஏதோ மீன் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. And it's not only about the atmosphere of the for healing. People even have that thing that so and so place has the anointing of God. So only in those places people get healed. என்ன ஒண்ணு சில நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இதுக்கு சுகம் அளிக்கிறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை வேணும்னு நினைக்கிறத விட நிறைய பேர் இந்த இடத்துக்கு போனா சுகம் அளிக்கும், அந்த இடத்துல ஆண்டோட சுகம் நடக்கும் ஒரு இடத்தை மேன்மைப்படுத்துறாங்க. It's not right at all. அது தவறு. Because I know of one guy, his name is John G. Lake. எனக்கு ஒரு மனுஷன் தெரியும், அவர் பேரு ஜான் ஜி லேக். And there are a lot of people who were coming against him. They were like, okay, he is in so and so place. That place is holy. That's the reason things were happening. அவர்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து அவர் ஹீலிங் பண்றாருன்னா அவர் அந்த இடம் இருக்கிற இடம் ரொம்ப பரிசுத்தமான இடம், அதனால அங்க ஹீலிங் நடக்கும். Then he will put a challenge to them. அவர் சொல்லுவாரு, and where these people will call him, நீங்க எங்க வேணாலும் கூப்பிடுங்க, he will go. நான் அங்க வரேன். And healings will happen. அந்த இடத்துல ஹீலிங் நடக்கும். Where these guys could not heal, அங்க அவங்களால ஹீலிங் பண்ண முடியாது. he will go and heal. ஆனா இவர் போய் சுகம் கொடுப்பாரு. Now just for this story not to look unreal, I'll tell you a personal testimony. இது ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலனா நான் என்னோட ஒரு சாட்சியை சொல்றேன். Manoj Medona, myself and one girl called Harsha. நானு மனோஜ் மேடனா அப்புறம் ஹர்ஷான் என்ன ஒரு லேடி இருந்தாங்க, அவங்க போனோம். Were in Goa having some meeting. கோவால ஒரு மீட்டிங்ல இருந்தோம். And there was one girl who was demon possessed for 2 years, more than 2 years. ஒரு பொண்ணு இருந்தா அவளுக்கு 2 வருஷமா பிசாசு பிடிச்சிருந்துச்சு. And many pastors had gone there. அங்க நிறைய பாஸ்டர்ஸ் போயிருந்தாங்க. They were trying to cast but then nothing happened. அவங்க துரத்த முயற்சி பண்ணாங்க, எதுவுமே நடக்கல. The girl will come only at 11 o'clock in the night. அந்த பொண்ணு 11 மணிக்கு ராத்திரி தான் வருவா. Outside the room. ரூமுக்கு வெளியில. The whole house was very terrific. Very horrific. Sorry. அந்த பார்த்தா அந்த வீடே ரொம்ப ஹாரர் மூவி பாக்குற மாதிரி இருக்கும். So people will be scared and they will go back. அவளை பார்த்து மக்கள் பயந்து வெளியே போயிடுவாங்க. Because this girl will overpower her. ஏன்னா அந்த பொண்ணு அவள மனுஷி மாதிரியே இருக்க மாட்டா, ரொம்ப வல்லமையா இருப்பா. But you need to know one thing, greater is he that is in you than ஆனா he that is in உங்களுக்கு the ஒன்னு world. தெரியணும், நமக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் இந்த உலகத்துல இருக்கிறவனை விட. We took a stand over there. We went over there at 7 o'clock. It took a lot of time for us, maybe say 11:30 till 11:30, because we were supposed to go at 10:30 somewhere else to have food. But then it took 11:30 for us to cast her out. So நாங்க அங்க போயிருந்தோம், கரெக்டா 11 மணிக்கு அவளை மேனிஃபெஸ்ட் ஆகணும். அந்த 11 மணிக்கு நாங்க போயிருந்தோம். நாங்க 11:30க்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம், அதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணை துரத்தணும். But then we were already trained and drilled inside of us. No matter what, we are not leaving the place till we see things change. ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் அங்க விஷயங்கள் மாறி சரியாகிற வரைக்கும் நாங்க அங்க இருந்து போறதுல முடிவு பண்ணிட்டோம். We know one பண்ணிட்டோம். thing, that greater is he that is in us than he that is in the world. உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா, நமக்குள்ள இருக்கிறவர் இந்த உலகத்துல இருக்கிறதோட பெரியவர். Until 11:30 we made sure that this demon left her. ஆனா 11 மணி வரைக்கும் நாங்க அங்க இருந்தோம், ஏன்னா நாங்க வந்து நிச்சயமா இந்த பிசாசு அவளை விட்டு போயிடுச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியணும்ன்றதுக்காக. So this is what, so many people think that certain things you cannot do, but then no, it's not about the place, it's not about certain things, it's not about certain atmosphere. You are wall to wall full of the Holy Ghost. அதாவது இது வந்து இந்த இடம் அந்த இடம்ன்றது இல்ல, நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவரால ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்கீங்க. If you're not fully wall to wall full of the Holy Ghost, after the meeting come forward, I'll pray for you to guys to get born again. நீங்க ஆவியானவரால முழுசா நிறைஞ்சிரனா மீட்டிங் முடிஞ்ச அப்புறம் என்கிட்ட வாங்க, நீங்க புதுசா பிறக்கிறதுக்கு உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்றேன், அதுக்கு அப்புறம் ஆவியானவரால நிறைவீங்க. Because if the Bible cannot tell lie, it says whosoever is born of God. ஏன்னா வேதம் பொய் சொல்லாது. எவனெல்லாம் யார் தேவனால் பிறந்திருக்கிறார்களோ, whosoever is born of God is his son, no? யாரெல்லாம் தேவனால் பிறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் வேதம் சொல்லுது. So you have his seed, his DNA. உங்களுக்குள்ள அவரோட வித்து அவரோட டிஎன்ஏ இருக்கு. Okay, last one. ரேமா லோகோஸ். Okay. Rema and logos. Meat and milk. Okay. You heard about Jesus saying
my meat is to do the will of him who sent me. நீங்க எல்லாரும் வசனம் கேட்டிருப்பீங்க. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, என்னுடைய Meaning, the disciples were giving him food and meaning for him to eat food, and he's like, I'm already full. சமாரிய ஸ்திரீ கூட ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்கும்போது சிஷ்யர்கள் வந்து கேட்பாங்க. அப்ப And he இயேசு கிறிஸ்து said- சொல்லுவாரு, என்னுடைய போஜனம் பிதாவுடைய சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு And he போஜனமா said, இருக்கு. my meat is to do the will of him who sent me. அது வசனம் யாரா எடுத்து படிங்க. அவர் சொல்லுவாரு, பிதாவுடைய சித்தம், என்னை அனுப்பின என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு போஜனமா இருக்கிறது. Yeah. So, இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனம். okay. So that means, அப்படின்னா as long as you are doing the will of the Father, நீங்க தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும் போது you are eating meat. நீங்க என்ன பண்றீங்க? மாமிசம் சாப்பிடுறீங்க. Acts 10:38. அப்போஸ்தலர் 10:38 Read this. வாசிங்க. தேவன் அவரோட கூட இருந்தபடினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் சொஸ்தப்படுத்துகிறவராகவும் சுற்றி திரிந்தார். Yeah, it says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. It says who went about doing good அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். and healing all that were oppressed. எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினார். That means if you are healing, that these people are oppressed. அப்போ நீங்க சுகப்படுத்துறீங்கன்னா அந்த மக்கள் வந்து நொறுக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். So as long as you are doing this, நீங்க இதை செய்யும் போதெல்லாம் Jesus said இயேசு சொன்னார், that you are eating meat. நீங்க No. What is the scripture? in English, in translations they have made it different in some translation. It is meat here, okay. அப்போ நீங்க தேவனுடைய சித்தத்தை KJV. செய்யும்போது, அதாவது தமிழ்ல எழுதும்போது strong meat, அதாவது என்ன ஆகாரம்? அது பலமான ஆகாரம்னு எழுதுவார் பவுல் சில இடத்துல. ரைட்டா? பால் பலமான ஆகாரம். Even Paul said, don't drink milk, drink meat. பவுலும் He is speaking சொல்லியிருக்காரு, about நீங்க it. பால் குடிக்கிறவங்களா எவ்வளவு நாள் இருப்பீங்க, So, நீங்க பலமான ஆகாரம் உள்ளவர்களா If you வரணும். look at the KJV translation, it says, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me. கிங் ஜேம்ஸ்ல பார்த்தா And to 34வது finish his வசனம் work. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, என்னுடைய போஜனம், என்னுடைய மீட் வந்து எதுனா தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யறதும் அதை முடிக்கிறதும். So as long as you learn everything நீங்க எல்லாத்தையும் கத்துக்கிற வரைக்கும் from the Bible, வேதத்துல இருந்து and you go even preach everything what is there in the Bible, பைபிள்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு நீங்க போய் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு முன்னாடி, but don't do what is written in the Bible. But don't do what is written in the Bible, or so to say, do the Bible. You are just drinking milk. அதாவது நீங்க வேதத்தை எவ்வளவு நாள் வேணா கத்துக்கலாம், எத்தனை வருஷம் வேணா படிக்கலாம், நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஸ்காலரா இருந்தாலும் அதுல சொல்றத உங்களால செய்யல, நீங்க செய்ய முடியலன்னா நீங்க பால் தான் குடிக்கிறீங்க. So the moment you start knowing who you are, and then doing what the Bible says, then the word of God says, then Jesus says that you are a meat eater, that you are a grown up person, or you are a baby. என்ன நீங்க படிச்சதை நீங்க செஞ்சு பார்த்து நீங்க செய்யும் போது நீங்க மாமிசத்தையும் பலமான ஆகாரத்தையும் சாப்பிடுறவங்களா இருக்கீங்க. So you may preach the word and know the whole Bible also, and yet you can be a baby. நீங்க வசனத்தை பேசி உங்களுடைய முழு பைபிளையும் நீங்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம், நீங்க குழந்தைங்களாவே தான் இருப்பீங்க. But a person can just come, get born again, and that day itself do what the Bible says. He can be the meat eater. ஒருத்தர் வந்து புதுசா He can be the ரட்சிக்கப்பட்டு son. அவன் வேதத்துல வசனம் சொல்றத செய்யறவனா இருந்தா அவன் வந்து மாமிசம் சாப்பிடுறவனா இருப்பான். So matured people eat meat, not drink milk. அதாவது ஆண்டவருடைய வசனத்துல தேறினவர்கள் என்னது பலமான ஆகாரத்தை சாப்பிடுறவங்களா இருப்பாங்க, பால் குடிக்கிறவங்களா Now how do இருப்பாங்க. you eat meat? நீங்க எப்படி இந்த பலமான ஆகாரத்தை சாப்பிடுறது? Go. போங்க,
Bible says renew your mind. வேதவசனம் சொல்லுது உங்கள் மனசை புதுசாக்குங்க. Half of your mind is already renewed. உங்களுடைய மனசு ஏற்கனவே புதுசாக்கப்பட்டிருக்கு. When you read the Bible, நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கும் போது and get up from your chair, உங்களுடைய சேர் விட்டு எந்திரிச்சு, the moment you go and start laying hands, நீங்க போய் கைகளை வச்சு ஜெபம் because பண்ணும்போது, Jesus said, ஏன்னா இயேசு சொன்னாரு, you shall lay hands on the sick and the sick shall recover. நீங்க வியாதிஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பீர்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சுத்தமாவார்கள். Mark 16:17 says that. மார்க் 16:17 சொல்லுது. So no matter whether you saw healing or not, நீங்க சுகத்தை பார்த்தீங்களோ பார்க்கலையோ, you did what Jesus said. நீங்க இயேசு சொன்னதை செஞ்சீங்க. You are already a son, a நீங்க mature தேவனுடைய புத்திரரா Christian who இருக்கீங்க. is eating meat. நீங்க மாம்சம் புசிக்கிறவரா இருக்கீங்க. So that is what is renewing of your mind. உங்க மனசை புதுசாக்குறது அப்படிதான். Renewing of your mind is not getting knowledge. மனசை புதுசாக்குறது புதுசா ஞானம் கொண்டு வரது You may கிடையாது. try to grow all your life நீங்க and உங்க not வாழ்க்கை go. ஃபுல்லா வளரணும்னு நினைச்சிட்டே இருக்கலாம், ஆனா வளராம இருப்பீங்க. So go போங்க, and grow. அப்புறம் வளருவீங்க. Otherwise you may not grow. ஆனா அப்புறம் இல்லன்னா நீங்க வளராம Or you இருப்பீங்க. will sit all your life thinking of growing and not நான் going. வளருவேன் நினைச்சிட்டே இருப்பீங்க, ஆனா வளர மாட்டீங்க. We over here, we don't know the whole Bible. ஏன் இங்க இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு பைபிள் முழுசும் தெரியாது. But whatever we know, எங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரியுமோ அதை நாங்க or செய்றோம். what we do, நாங்க என்ன is what we செய்றோமோ speak. அத நாங்க Because பேசுறோம். I'm not an intelligent person who can remember each and everything. நான் ஒரு பெரிய இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது, எல்லாத்தையும் நினைச்சுமா Or ஞாபகம் else I would have not been over here. I would have cleared my papers in 5 years. நான் 5 வருஷத்துல முடிச்சு பெரிய லாயர் ஆயிருப்பேன். But praise God. ஆனா ஆண்டவருக்கு நன்றி. Thank you Jesus. நன்றி இயேசுவே. Praise God. See, நிறைய பேரு நாங்க வாங்க பலமான ஆகாரத்துக்கு போலாம், நம்ம ஆண்டவருடைய வசனத்துல தேடலாம், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கொரிந்தியர்ல எழுதுவாரு. கொரிந்தியர்ல பவுல் எழுதும் போது முதல்ல சொல்லி இருப்பாரு, நீங்க மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்கீங்க, அதனால உங்ககிட்ட ஆவிக்குரியவர்கள்ட்ட பேச முடியாத மாதிரி நான் மாம்சத்துக்குரியவர்கள்ட்ட பேசுற மாதிரி எழுதுறேன்னு தான் அதை ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அப்படி ஆரம்பிச்சு ஒரு கொரிந்து புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே குழந்தைகளுக்குள்ள விஷயங்களா தான் இருக்க முடியும். அப்ப அந்த புத்தகத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் மீட்டு கொடுக்குறேன்னு பலமான ஆகாரத்தை உங்களால போதிக்க முடியாது. எழுதினவரே சொல்லியிருக்காருன்னும் போது நாம எப்படி அதுக்கு மேல ஏதாவது அங்க இருந்து போதிக்க முடியும்? நமக்கு நல்லா தெரியும், என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் கிறிஸ்துவின் மீது கட்டப்பட்டவனா இருப்பான். நாம நினைச்சுக்கிறோம் ஆண்டோடைய வசனத்தை கேட்கிறோம், வசனம் நம்மளை கழுவிச்சு சுத்தமானோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா வசனத்தை கேட்டு வசனத்தின்படி செய்யறவங்க தான் கிறிஸ்துவின் மீது கட்டப்பட்டவர்களா இருப்பீர்கள். சரியா? இப்போ நான் ஆண்டவர் ரட்சிச்சிட்டாரு, ஆண்டவர் எடுத்துக்கிட்டாரு, இனிமே நான் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே இல்ல, என்கிட்ட எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாரும் என்ன பிசாசு தொட முடியாது, ஆமா ஒண்ணுமே இல்ல, அப்ப எதுவுமே நடக்காதா என்ன? This what has been taught to you should be a personal revelation and understanding to you. இங்க போதிக்கப்பட்டது எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்க ஆண்டவரோட ஆண்டவரா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரா முகமுகமா நீங்க பெற்றுக்கொண்ட உங்களுடைய வெளிப்பாடாக மாற வேண்டும். அப்பதான் நிலைவரமான ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு கிறிஸ்டியன் லைஃப் உங்களால வாழ முடியும். பிசாசு எல்லாரையும் சிந்தனையில பொய்யனும், ஏங்க பிசாச பொய்யனும் பொய்க்கு பிதான்னு சொல்றாங்க? பைபிளை வச்சே போய் சொல்லுவான், பாஸ்டரை வச்சே போய் சொல்லுவான். He is a liar and the master of all lies. He can lie through the Bible. He can speak to you through the Bible. He can speak to you through the pastor. But you should be wise to discern. உங்களுக்கு புத்தி இருக்கணும். வேத வசனத்தை படிச்சு சரியான வசனத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புத்தி இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நிலைவரமா நிறுத்தும். சரியா? உங்க கையில 2 கேட்டையை கொடுத்து போங்க எங்க வேணாலும் கை வைங்க, நீங்க கை வைக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஹீலிங் நடக்கும், நீங்க பெரிய ஹீலிங் மினிஸ்டர் ஆயிடுங்கன்னு சொல்றதுக்காக வரல. இதை கேட்டுட்டு போயிட்டு நான் ஊழியம் செய்யறேன், நான் என்னோட ஊழியத்தை நான் பெருசா பண்ண போறேன்றதுக்காக வராதிங்க. This is who you are. இது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையா இருக்கணும். இதுதான் நீங்க மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். நான் கேக்குறேன், இந்த மைண்ட் ரினிவல் மேட்டர் இருக்குல்ல, நேத்து இங்க வந்தீங்க, நேத்து வந்துட்டு சாயங்காலம் சர்ச் பிரேயர் பண்றதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க. அதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கு அப்புறமும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? உங்க மனசுலயும் நீங்க நினைக்கிற விதத்திலயும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு 4 நாள் இப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா 4 நாளைக்கு அப்புறம் எப்படி இருப்பீங்கன்னு. அதுதான் உண்மையான மனமாற்றம், அதுதான் உண்மையான மறுரூபம், அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 2 மாசம் எப்படி வாழ்றீங்கன்னு. எங்க இருப்பீங்க? எப்படி பேசுவீங்க? கத்துக்கிறதுல மட்டும் இல்லைங்க, கத்துக்கிறத செய்யணும்.
செய்யாதவங்க வீடு மழை வரும், கண்டிப்பா வரும், புயல் வரும், மழை வரும், எல்லாம் வரும். எது வந்தாலும் நான் நிப்பேன். எனக்கு இது தெரிஞ்சிருந்தா நான் செஞ்சு பார்த்திருந்தாலும் நான் நிக்க முடியும். If I am not applying, if I am not doing, how can I stand? என் பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு, கை வச்சு அந்த காய்ச்சல் போச்சு. அதனாலதான் இன்னைக்கு நிச்சயமா நான் சொல்றேன். ஐ மீன் தும்மல் வந்துச்சு, அதனாலதான் நிச்சயமா இன்னைக்கு என்னால சொல்ல முடியுது. ஒருவேளை நான் உபவாசம் இருக்கலையோ, ஒருவேளை ஆண்டவர் நேரம் வரலையோ, ஒருவேளை பவுலோட தானா இருக்குமோ, ஒருவேளை யோபுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி சொல்லி தராரோ, ஒருவேளை இந்த வியாதி மூலமா ஆண்டவர் எனக்கு ஏதோ சொல்லி தராரோ, இப்படின்னு ஓ போட்டுட்டே இருந்தா போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதான். There are no ifs and buts in the will of God. தேவனுடைய சித்தத்துல இஃப் பட் எல்லாம் கிடையாது. அப்படி இப்படின்னு அவர் வார்த்தை நேரானது. அதனாலதான் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம். The word of God powerful than any two-edged sword, dividing, piercing any, powerful even to the dividing the asunder. அதாவது எலும்புகளையும் நூலையும் பிரிக்கத்தக்கதாக. அது எங்க வேணாலும் போகும். வசனம் வந்துச்சுன்னா அது வெட்டும். எத்தனை பேர் இன்னைக்கு வசனம் வெட்டி இருக்கு? உங்களை பத்தி யோசிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு நிக்காதீங்க. நீங்க அவ்வளவு பெரிய ஆளு கிடையாது, உங்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதையும் கிடையாது. அவன் சாக கிடக்குறான், நீ இங்க நின்னுட்டு நான் இன்னும் உபவாசிக்கல, நான் இன்னும் பரிசுத்தமாகல, என்ன இன்னும் ஆண்டவர் கழுவல, நான் போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வரேன்ற எவ்வளவு நெஞ்செழுத்தம் இருக்கும். அவன் முக்கியமா நீங்க முக்கியமா? இதையே பிரசங்கம் பண்றாங்க, அவனை விட நீங்க தான் முக்கியம்னு. அவன் செத்து போயிடுவாங்க நாளைக்கு. நீங்களாவது ஆண்டரை ஏத்துக்கிட்டீங்க, நீங்க பெரிய அற்புதம்லாம் ஒண்ணும் பண்ணலன்னா ஒருவேளை பரலோகம் போயிருவீங்களா இருக்கும். அவன் கதை அவன் அன்னைக்கு செத்து போயிட்டா. பேசுறாங்க, ஆமாங்க என்னங்க கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் ஜெபம் தான் பண்ணாங்க, ஒண்ணும் நடக்கல. அது தேவ நாமத்துக்கு தூஷணம் இல்லையா? யார் பண்ண தப்பு? நீ போய் உன் விசுவாசத்துல அங்க நிக்கல. That is your fault. Have you known your God as the healer? என் ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறவர், என் ஆண்டவர் நல்லவர், என் ஆண்டவர் மாறாதவர், என் ஆண்டவர் நன்மை மட்டும் செய்றவர் அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல, செஞ்சு காட்டுங்க. If you can't raise somebody, if you can't heal somebody, if you can't chase a devil, then how good are you talking about the goodness of God? You are still children. You are not skillful in the word of God. பவுல் எழுதுறாரா? தேவனுடைய வார்த்தையில நீங்க எப்படி இருக்கீங்களா? தமிழ்ல சொல்லுங்க. Skillful. What is the word? தேவனுடைய சத்தியம். You are not skillful in the word of righteousness. என் ஆண்டவர் இப்படிதான் சொல்லியிருக்காருன்னு தெரியுமா? Search the scriptures. எத்தனை பேர் வசனத்தை தேடி இருக்கீங்க? இத பத்தி ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த வசனத்தை பத்தி ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, வேதம் உண்மையிலே இத பத்தி என்ன சொல்லுது, எத்தனை பேர் தேடி இருக்கீங்க? எங்கேயாவது போய் கன்னத்துல கை வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியது. யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா காதுல வாங்கிட்டு அவர் அப்படி சொன்னார்ல. Your faith will not stand. You've got to be established in the faith and truth of God. தேவனுடைய வார்த்தையில, அவருடைய சத்தியத்திலும் அந்த வசனத்திலும் நாம நிலையா நிற்கணும். இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சித்தம் இதுதான், அவர் மாறாதவர், இது இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். Unless you are equipped to that place, you are not fit to live as a Christian. Actually, that is the motto of God saving you. எல்லா விதத்திலையும் உங்களை எக்யூப் பண்ணி, எந்த விதத்திலையும் எங்கேயுமே குறையாம, எல்லாத்திலையும் கிறிஸ்துவ போல பெர்ஃபெக்ட்டா நீங்க இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் உங்களை கிறிஸ்தவராகவே மாத்தினார் இல்லையா? எப்படி மாத்துவார்? நான் முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருந்தா மாத்துவாரா? I should learn the word of God and I should apply the word of God. I should prove. எந்த ஆவியையும் prove every spirit படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? எந்த ஆவியை சோதித்து பாருங்கன்னு படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? சொல்லுங்க, நீங்க எத்தனை ஆவியை சோதித்து பார்த்தீங்க? Have you tested something yesterday? நேத்து போய் கை வச்சீங்களா, ஹீலிங் நடந்துச்சா? எத்தனை பேர் ஆயத்த ஜெபம் பண்ணிட்டு போனீங்க? எத்தனை பேர் பலவான கட்டிட்டு போனீங்க? எத்தனை பேர் உபவாசிட்டு போனீங்க? சொல்லுங்க, உங்க கையால தானே நடந்துச்சு. It's by the name of Jesus, not by your works.
அத முதல்ல புரியணும். நம்ம வேலையினால, நம்ம உபவாசத்தினால, நம்ம ஜெபத்தினால, நம்ம பரிசுத்த வாழ்க்கையினால இல்ல, அவருடைய கிருபையினால, அவருடைய நாமத்தின் வல்லமையினால சகல நாவுகளும் சொல்லும், ஒவ்வொரு முழங்கால் படியிடும். That is the power in the name of Jesus, and you have given the privilege to use it. Just use it. Don't bring in doctrines to contradict it. இல்ல நாம மட்டும் போதாது, அதுவும் வேணும். இல்ல அதெல்லாம் ஓகே தான். ரொம்ப சின்னதா போச்சுல ஆண்டோட நாமம். அவர் சிலுவையில மரிச்சு உயிர் தெழுந்தது உங்களுக்கு அவ்வளவு சாதாரணமா போச்சு. நீங்க சொல்வீங்க இது வேணும், அது வேணும், இதை விட முடியாது, அதை எடுக்க முடியாது. You have not known who Jesus is. You don't know what he did for you. அவர் யாரு, அவர் என்ன பண்ணாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல. அத தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி எல்லாம் பேச மாட்டோம். If any man be in Christ, he is a new creation. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறான். புதிய சிருஷ்டினா என்ன? பழசு எதுவுமே இல்ல, எல்லாமே புதுசு, எல்லாமே கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்தது. நன்மையும் கிருபையும் அன்பும் ஐஸ்வர்யமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் பலமும் அதுதான் வர முடியும். He has become my strength. அவர் என்னுடைய பலனானார். He is the life of my strength. என் ஜீவனின் பலனானவர். அதுக்கு மேல அதுதான் நான் கை வைக்கும் போது ஓடுது. அப்ப என் மூலமா நன்மை நடக்காம இருக்குமா? வாய்ப்பு கிடையாது. ஓகே, நம்புறீங்களா? என்னை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். அதுதான் அவர் சித்தம். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு புது பிறப்பே கொடுத்தார். பழசு எல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சு. Please don't stick to them anymore. Walk in the newness of God. Walk in the light of God. ஏங்க உங்களுக்கு உங்க கோவம் வந்து பிசாசு மேல வரணுங்க. நீ எப்படி இவனை பிடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கிற? இவனை விட்டு வெளியில போ. நீ எப்படி இவனை சிறை பிடிச்சு வச்சிருக்க? வெளியில போ. It is a deception. Don't you understand? When you look onto yourself, I am not clean, I am not perfect, I am not yet holy, my time has not yet come, I will be used. அப்படினா நீங்க உங்களை பத்தி தானே யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க மத்தவங்கள பத்தி யோசிக்கலல்ல. அது ஒரு கண்ணியா உங்களுக்கு தெரியலையா? உங்களுக்கு நியாயமா ஒருத்தன வியாதியோட பார்த்தா அந்த வியாதிப்பட்டவன் மேல அக்கறையும் பிசாசு மேல கோபமும் வரணும். அதுதான் the anger of the righteous. Have you ever felt the anger of the righteous? நீதிமானுடைய கோபம்னா என்னன்னு தெரியுமா? நீதிமானுடைய கோபம் யாருக்கு மேல வரணும்னு தெரியுமா? பிசாசும் பிசாசுடைய கிரியைக்கு மேலையும் வரணும். பைபிள் எழுதியிருக்கா, put on the whole armor of God. கிறிஸ்துவுடைய சகல சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்தவர்களாய் நில்லுங்கள். அதுல என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கு? That is all about arming your mindset. I can do. It is done. These signs, இதெல்லாம் அடையாளம். இதுல நீங்க வேற எதுக்கு வேணா என்ன வேணா சொல்லுங்க, ஆனா இதையெல்லாம் செய்யறதுக்கு எந்த டாக்டரும் பேசவே கூடாது. இதெல்லாம் அங்க இருக்கு. இதெல்லாம் என்னது? அடையாளம். பிசாசுகளை துரத்துறது, வியாதியை சொஸ்தப்படுத்துறது, அந்நிய பாஷையில பேசுறது, வேற என்னது? எதை குடிச்சாலும் சேதப்படுத்தாது. டேக் அப் சர்பன்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா? பாம்பை போய் எடுக்க சொல்லியிருக்காரு ஆண்டவர். நாளைக்கு போய் யாராவது பாம்பு தூக்கிட்டு நிக்காதீங்க. ஆக்சுவலா தூக்குனாலும் அது கடிக்காது. என் வீட்டுல எங்க வீட்டுல பெட்ரூம்ல இவ்வளோ இந்த பெருவரல் சைஸ் இருக்கும், பூரா வந்துச்சு. ஆக்சுவலா அது உள்ள வந்ததை நாங்க பார்த்துட்டோம். வைஃப் சொன்னா பூரா வந்துச்சு. அப்படியே அது போனா கட்டில் கீழே போயிடுச்சு. என்ன பண்றது? கட்டில தூக்கி தான் ஆகணும். நாங்க 2 பேரும் தான் இருக்கோம் வீட்டுல. சரின்னு சொல்லிட்டு கட்டில தூக்கி வச்சாச்சு. நான் கட்டில தூக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அங்க நிக்கிறேன். நான் என் கால் இருக்குல்ல, என் காலுக்கு இப்படி முன்னாடி அது நிக்குது. கட்டில தூக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் அதை யாரும் அடிக்கலாம் இல்ல, அது அங்கேயே நிக்குது. ஏமா அங்க வந்துருச்சு, செருப்பு எடுத்துட்டு வரனா, அவ வெளியில போய் செருப்பு எடுத்துட்டு வர, அது வரைக்கும் அது அங்கேயே நிக்குது. செருப்பு எடுத்து அடிச்சு தூக்கி வெளியில போட்டோம். எப்படி அது? ஒரு தடவை ஒரு ஒரு இது
எலி வந்துச்சு வீட்டுள்ள. எலியை துரத்தி அடிக்கணும்ல. எலியை துரத்தி அடிச்சா அது அங்க எங்க ஓடுது. நான் ஒண்டியா ஒத்து குச்சி வச்சு தான் அடிக்கிறேன். அடிச்சாச்சு. அடிச்சா அந்த ஃபைட்ல என்ன ஆச்சுன்னா எலி என் விரல கடிச்சிச்சு. உடனே எங்க மாமியார், என் வைஃப் பேசல, ஆனா அவளுக்கு தெரியும் டிடி போடணும், கண்டிப்பா டிடி போட்டுறணும். நான் ஒன்னும் போடல. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒன்றும் ஒரு விதத்திலும் என்னை சேதப்படுத்தாது. நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு லட்சக்கணக்கில் என்னது ஏஞ்சல்ஸ் அனுப்பி என்னை காக்கிற ஆண்டவர் கிடையாது. என் கால்கள் கல்லில் இடராதபடிக்கு என்னை காக்கும்படி தூதர்களுக்கு அவர் ஏற்கனவே கட்டளை இட்டிருக்கிறார். நான் இடற மாட்டேன். இது தாவீது எழுதுறான், God has given me enough space to slip. I have the comfort. He takes care of me. என்னை பத்தி நான் கவலைப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. என்னுடைய பரிசுத்தத்தை என்ன பரிசுத்தமா கொண்டு போய் நிறுத்துறதுக்கு அவர் He is faithful to keep us holy till the end. படிச்சிருக்கீங்களா? என்ன பரிசுத்தமா காக்க வேண்டியது யாரோட பொறுப்பு? அவரோட பொறுப்பு. அவர் நான் செய்வேன்னு சொன்னதை நீங்க தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க. அவர் என்ன பரிசுத்தம் ஆக்கியிருக்காரு, நன்றின்னு மட்டும் சொல்லுங்க. உங்களை செய்ய சொன்னதை போய் செய்யுங்க. These are signs. Don't you understand? Sign, அடையாளம் அங்க இருக்கு. You don't have to work for these things. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Just be there. You go, lay hands, they are healed. You go, say, go, get out, they get out. You just open your mouth and say, I love you, Lord, and tongues come out of your mouth. That's it. Don't make doctrines and make money out of it. ஒன்னுக்கு ஒரு டாக்டரின் பண்ணி இதுக்கு அது பண்ணணும் இது பண்ணணும். பிசாசு பிடிச்சிச்சுன்னு ஒருத்தட்ட கொண்டு போனா 7 நாள் அங்க வச்சு ஜெபம் பண்ணணும். இங்க உட்காருங்க, ரூம் ரெண்ட் கொடுங்க, அதை கொடுங்க, இதை கொடுங்க. எதை வச்சு சம்பாதிக்கிறீங்க? இங்க சர்ப்பங்கள்லாம் என்ன? பழைய ஏற்பாட்டில் படிச்சு சர்ப்பங்கள்லாம் என்னன்னு பாருங்க. Serpents and scorpions அப்படின்னா rules and regulations that were put on people. சரியா? அப்ப நமக்கு ஆண்டவருடைய the law of sin and death, we are life and spirit has set us free from the law of sin and death. அந்த பாவத்துக்கும் மரணத்துக்கும் உள்ள சட்டத்துக்கு கீழே நம்ம இல்ல. நம்ம எந்த லாவுக்குள்ள இருக்கோம்? ஜீவனும் லைஃப் அண்ட் நாம இருக்கிறதே வேற சட்டம். இங்க ஜீவன் மட்டும்தான் உண்டு, ஆவியும் ஜீவனும் மட்டும்தான் உண்டு. ரைட்டா? இந்த சட்டத்துக்கு கீழே அவன் எந்த சட்டம் போட்டாலும் அது என்ன அணுகாது. என் வீட்டுல அப்பவும் தண்ணியும் குறையாம என்னைக்குமே இருக்கும். எந்த கவர்மெண்ட் வேணா வரட்டும், எந்த சட்டம் வேணாலும் போட்டோம், அது எதுவும் என்ன தொடாது. அதுதான் சர்ப்பம். Nothing of this world can ever hurt you. Right? And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. ஐயோ, அவங்க வந்து குடிக்கிற தண்ணியில விஷத்தை போட்டு போயிட்டாங்க. போட்டும் என்ன எதுவும் தொடாதே. அதாவது in your mind you should come to a place where it is naturally supernatural. Not that you prayed and something happened. I am translated into the God life. நான் ஆண்டவருடைய ஜீவனுக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த ஜீவன் எப்பவுமே இருக்கு. அதனாலதான் எனக்கு அட்மாஸ்பியர்லாம் தேவையில்லை. நான் தான் ஆண்டவருடைய அட்மாஸ்பியர். That is how who you are. Don't you carry God? பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள்ட்ட இல்லையா? சொல்லுங்க. உங்களோட அந்த இடம் ரொம்ப பெருசா? ஆண்டவர் இங்க தானே தங்கி இருக்காரு. அப்ப நீங்க போனா யாரு போனா? ஆண்டவர் போன மாதிரி. நீங்க நின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் நின்ன மாதிரி. நீங்க நின்னா இயேசு கிறிஸ்து நின்ன மாதிரி. அதுக்கு மேல என்ன வேணும்? You go with the kingdom of God. இந்த இந்து கோயில அடிக்கிற மாதிரி அடின்னு அடிச்சு அப்படியே பிசாசு ஆட விடுற மாதிரி பரிசுத்த ஆவியானவரும் இங்க ஆட விட்டுட்டு இருக்காங்க சர்ச்சில். அவருக்கும் மத்த ஆவிக்கும் வித்தியாசம் இல்ல. இட் இஸ் நாட் நெசசரி. நல்லா சாங் வச்சு அழகா பாட்டு பாடி இந்த பண்ணா இட்ஸ் குட். We also do good worship. அதெல்லாம் குட். ஆனா அது இருந்தாதான் ஆவியானவர் வருவாரு, இல்லனா இல்ல. That is wrong. You carry the presence of God. You have the goodness of God. நீங்க கொண்டு போங்க. நான் ஆண்டவர் ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க. சரியா?
எனி கொஸ்டின்ஸ்? இல்ல. யா, இங்க சரி, கொஸ்டின் இல்லையா இருக்கும்? நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பவுலோட முள் அப்படின்றது மக்கள். சரியா? அடுத்தது யோபுவுக்கு இருந்த வியாதி, அது தேவனால அனுப்பப்படல, பிசாசு தான் அனுப்புனா. அது ஆனாலும் அவனுடைய சகல கஷ்டமும் முடிச்சு அவன் நல்லா வர்றதுக்கு 9 மாசத்துக்கு மேல போல. அதனால நீங்க வருஷ கணக்குல எந்த கஷ்டத்திலும் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. சரியா? அடுத்தது நாம் தேவனால பிறந்திருக்கிறோம், நம்ம அவருடைய பிள்ளைங்க. நம்மள ஒன்னும் ஒரு விதத்திலும் சேதப்படுத்த முடியாது. பாதாளத்தின் வாசல்கள் நம்மை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை. நாம எங்க இருக்கிறோம்? கிறிஸ்துவோட கூட உன்னதத்துல அமர்ந்திருக்கிறோம். எந்த அந்தகார சக்தியா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு மேல உட்கார்ந்து இருக்கும். நம்மளை பாவின்னு சொல்றதுக்கோ நம்மளை குற்றப்படுத்துறதுக்கோ யாருமே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கும். நாம சொன்னா நடக்கும். நான் சொன்னா இயேசு சொன்ன மாதிரி. சரியா? அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள், நான் வியாதியை சுஸ்தப்படுத்துறதுக்கு, பிசாசுகளை துரத்துறதுக்கு, அதிகாரத்திலையும் வல்லமையிலையும் நடக்கிறதுக்கு நான் உபவாசிக்கவோ ஜெபிக்கவோ எனக்கு அவசியம் இல்லை. கிறிஸ்து என்னை அவரை போல, இங்க பாருங்க, நீங்க எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவ நான் இயேசு சொந்த ரட்சகரா ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்களோ அன்னைக்கே உங்களை தூக்கி பிள்ளையா உட்கார வச்சுட்டாரு. அப்ப உங்க பாவத்தை எப்படி கழுகி எடுத்து போட்டாரோ அதே மாதிரி அவர் தூக்கி பிள்ளையா உட்கார வச்சுட்டாரு. நீங்க உபவாச ஜெபம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு போய் உங்க பிள்ளையா மேல உட்கார வைக்க போறது இல்ல. கரெக்ட் தானே? அப்ப நீங்க என்னைக்கு பிள்ளையா உட்கார்ந்தீங்களோ அப்பவே இவ்வளவு அதிகாரமும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுச்சு? கொடுக்கப்பட்டுச்சு. சரியா? அப்போ நான் உபவாசிப்பதும் நான் ஜெபிப்பதும் தேவனோடு கூட உள்ள என்னுடைய உறவை பலப்படுத்துகிறது. அது உறவு சம்பந்தப்பட்டமான விஷயம். அதை செஞ்சு நான் ஏதோ ஒண்ணு செய்ய போறது கிடையாது. இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிலும் மேலான நாமம், உயர்ந்த நாமம். அதை விட பெருசா என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது. நான் என்னுடைய விசுவாசத்தின்படி வாழல, அவரோட விசுவாசத்தின்படி வாழ்கிறேன். அவர் விசுவாசிச்சிருக்காரு நான் பரிசுத்தமா இருக்க முடியும்னு, அதனால நான் பரிசுத்தமா இருக்கேன். அவர் விசுவாசிச்சிருக்காரு நான் கை வச்சா சுகம் நடக்க முடியும்னு, அதனால நான் சுகம் கொடுக்கிறேன். அப்ப நான் போய் நிக்கும் போது நிக்கிறது யாரு? கிறிஸ்து. எனக்கு தனியா ஒரு அட்மாஸ்பியர்லாம் தேவை கிடையாது. நானே அட்மாஸ்பியர். நானே தேவனை சுமந்துட்டு போறேன். தேவன் என்னை கொண்டு பலத்த காரியத்தை நிச்சயமா செய்யறார். அப்போ ஒரு ஹீலிங் ஆகட்டும், டெட் ரைசிங்கா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அங்க அப்ப உடனே நடக்கும். நான் பாக்குறத வச்சு விசுவாசிக்கல, எனக்கு நிச்சயமா தெரியும். நான் கை வச்சா, நான் சொன்னா சுகம் நிச்சயம். ரைட்? வேற என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? பேச மாட்டேன்னா என்ன பண்றது? விசுவாசம். யா, இப்பதான் முடிச்சோம் அத. வேற what else did you learn? நாம என்னுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது? கடுகு விதை மாதிரி. அது உள்ள போச்சுன்னா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அது மட்டும்தான் வளரும். சரியா? அடுத்தது வேற என்ன பார்த்தோம்? ஒன்றும் ஒரு விதத்திலும் என்னை சேதப்படுத்தாது. come on. எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு எனக்கு பலன் உண்டு. என்னால முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. all things are possible to them that believe. all things னா என்ன? all things. amen. yeah, God believes and he can do everything and I believe I can do everything. Praise God. Wonderful. So இப்ப நாம போய் என்ன பண்ண போறோம்? என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என் ஆண்டவர் இருக்கிறாரு, நான் போறேன், கை வைக்க போறேன், சுகப்படுத்த போறேன். நீண்ட ஜெபம் எல்லாம் யாரும் பண்ணாதீங்க. போங்க, கை வைங்க, இயேசுவ நாமத்தை சுகம் உண்டாவதாகன்னு சொல்லுங்க. சுகத்தை நிச்சயமா பாப்பீங்க. ரைட்? சோ we will do a follow up. ஒரு நோட் புக் இருக்கு, அந்த நோட் புக் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க அதுல உங்க பேரு, போன் நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க. வேற எதுவும் வேண்டாம். வாட்ஸ்அப் குரூப் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு கால்ஸ் எல்லாம் போன் பண்ணி இங்க வாங்க அங்க வாங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க இப்ப கத்துக்கிட்ட இந்த விஷயத்துல நீங்க தொடர்ந்து வளரணும். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா we will be clearing things and making it better. சரியா? சோ அதுல உங்க பேரு, போன் நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க. ரைட்டா? இந்த
இப்போ இருக்கிற டீச்சிங்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆடியோ வந்து இப்ப கிடைக்கும், பிரதர் கொடுப்பாங்க. இந்த ஆடியோ மெட்டீரியல் மட்டும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். வீடியோ தேவைப்பட்டா ஃபியூச்சர்ல சிடி போட்டு நாம அப்புறமா தருவோம். சரியா? இது யூடியூப்ல எல்லாம் இருக்கும். we will be uploading it soon. சோ அதை நீங்க எப்பனாலும் பாத்துக்கலாம். 2 நாள் வந்ததுக்கு அப்புறம் வரம் வாங்கிட்டு போற மாதிரி விஷயம் இது கிடையாது. இது அன்றாடம் நீங்க செஞ்சு இந்த சத்தியத்துல நீங்க வளர்ந்த போதுதான் இது பெர்சிஸ்டன்ஸா வளர்ற விஷயமா இருக்கும். ஓகே, பிரைஸ் காட். ரைட், I told no. Praise God. Kadasiya, I wanted to just say one thing. See, today what you learned about the power of God and all, it is not just for us to make you some miracle workers and you just go around doing miracles. This has to become your lifestyle, number one. Second thing, you need to be replicating this to other people. I mean, you must be, drilling this truth into other people and make them disciples of these truths. You understanding? This should become the lifestyle of everybody that you're meeting. You should be sharing these truths with other people.